माता। अच्छा ठीक है, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं जो वर मांगूंगा क्या आप मुझे वह दे सकेंगे? अवश्य। नारायण नारायण माता, मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर आप वर देने से मुकर जाए तो ठीक है, मैं वर मांगूंगा, लेकिन जो वर मैं मांगूंगा आप मुझे वो वचन देंगी कि जो मैं मांगूंगा आप सभी मुझे देंगी। भगवान नारायण का थोड़ा सा उत्कृष्ट प्रसाद दीजिए। नारायण नारायण माता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपसे कोई और वर नहीं मांग सकता। आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझे, मैं जो मांगूंगा आप मुझे वही देंगी, और अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका वचन सफल हो जाएगा माता। लेकिन तुम्हें अगर कोई और वर नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं प्रभु के आगे से बिना तुम्हें उनको नहीं दे सकती, समय दो। ठीक है माता, तो अब मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। रोज लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि मैं आपका उत्कृष्ट प्रसाद किसी को ना दूं। अब अगर मैं नारायण को आपका उत्कृष्ट प्रसाद दे दूं तो आपका आज्ञा तो मेरा उल्लंघन हो जाएगा, और अगर ना दूं तो मेरा वचन टूट जाएगा। आप मुझे कोई उपाय बताइए स्वामी। ठीक है देवी, आप एक काम कीजिए, आप आगे ना पीछे दिया दो ना, मेरी प्रसाद मेरी आंख देखी तो दे दीजिए ताकि मुझे वो याद ना हो। ठीक है स्वामी, मैं ऐसे ही करूँगी। বন্ধুরা, এটা হলো আপনার বাঁশবাড়ি পাথর কালী মন্দির, এটা গুন্ডিচা জগন্নাথের মন্দির। এখানে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা মাতার সাথে বিরাজ করছেন। এই এক সপ্তাহের জন্য এখানে থাকবে। এখন নাটক, খাবারের যে জগন্নাথের খাওয়া খেয়েছিল সেটার উপর বেশ করে নাটকটা। नारायण 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 नारायण। পাশে থাকে। নাটকটা খুব সুন্দর আর খুব কাহিনী। জগন্নাথ কেন খেয়েছিলেন বা কেন পৃথিবীতে খেয়েছেন সেটাই দেখানো হচ্ছে। अब तो तुम संतुष्ट हो माता, मैं अत्यंत धन्यवाद माता, आप धन्य हैं।
आज मुझे मेरे आराध्य भगवान प्रभु नारायण का चित्त प्रसाद प्राप्त हुआ है और उसी प्रसाद को नहीं रखा, मुझसे गलती हो गई। क्या नारद मुनि, आपने मेरे लिए कुछ नहीं रखा। अब क्या मैं इस महाप्रसाद से वंचित रहूंगा? देखिए जरा नारद मुनि, आपके हाथ में हाँ प्रभु, यहाँ एक दाना अवशेष है, ये लीजिए। नारायण 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 नारायण। भगवान के उस प्रसाद को पाने के बाद उनमें दिव्य आनंद का उत्पत्ति हुआ और प्रेम से नृत्य करने लगे और उनका वो नृत्य धीरे धीरे प्रलय नृत्य में, तांडव नृत्य में रूपांतरित हुआ और सारी देवताएं घबरा के फिर देवी पार्वती की तरफ दौड़े और उनसे याचनाएं करने लगे। জগন্নাথ যে আপনার যে প্রসাদ গ্রহণ করে যা নিবেদন করা হয়, তো কখন থেকে শুরু করা হলো, তো কোন মুহূর্তে জগন্নাথ সেবা গ্রহণ করেন সেই বিষয়টার উপরই নাটক। माध्यम से भगवान नारायण का उचित प्रसाद प्राप्त हुआ। इसी प्रसाद को पाकर मेरे अंदर इतना दिव्य आनंद उत्पन्न हो गया कि मैं नृत्य करने लगा। क्या आपको भगवान नारायण का उचित मिला? अब आप कुछ भी लीजिए। हे देवी, मैं आपके लिए कुछ नहीं रखा। मुझे भगवान नारायण का प्राप्त हुआ था। मैं आपके लिए क्या ही रख पाता देवी? क्या आपने मेरी बात एक बार भी नहीं सोची? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी, फिर भी आपने मेरे लिए नहीं रखा। हे देवी, अभी हम प्रसाद को पाने के लिए योग्य नहीं हैं। क्या आपने ये कैसे कहा कि मेरी योग्यता नहीं? ठीक है, अब मैं कठोर तप करूंगी और जब तक मुझे भगवान नारायण का उचित नहीं मिलेगा तब तक मैं कहीं नहीं रहूंगी। और मैं भगवान नारायण से ऐसा वरदान मांगूंगी कि ना केवल मुझे ही बल्कि सारे प्राणियों को भगवान नारायण का उचित तिलक हो। ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी, ओम नमो पार्वती नारायणी। देवी इस तरह से सालों साल कठोर तप करने लगी भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, और उनके एक कठोर तप से भगवान नारायण प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए।
प्रणाम प्रभु। कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताइए आप किस इच्छा के लिए तप कर रही है? हाँ प्रभु, मैंने ये तप आपको प्रसन्न करने के लिए किया है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हुए हो तो यह वरदान दीजिए कि आपका महाप्रसाद न केवल मुझे ही बल्कि सारे प्राणियों के लिए सुलभ हो। ठीक है देवी, मैं जब कलियुग में इस धरती पे जगन्नाथ अवतीर्ण होगा तब मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको ही अर्पण करूंगा। इसके बाद ही समस्त संसारों का आएगी। जब मेरा प्रसाद आप पाओगे तभी वो महाप्रसाद कहलाएगा। हरि बोल। और इस तरह से हम लोगों को ये जगन्नाथ महाप्रसाद अभी हर जीव को प्राप्त हो रहा है और इस पृथ्वी के हर एक कोना में जगन्नाथ का महाप्रसाद वितरित हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि ये प्रसाद इस प्रभु जगन्नाथ का ये प्रसाद ही है जहाँ जो आपको सालों के साल आपको मिलेगा। सालों का साल खराब नहीं होके आप लोग ले सकेंगे, घर में सुरक्षित रख सकेंगे। तो इसलिए इस प्रसाद का अभी भी बहुत लीलाएं हैं और अगर आप लोग पुरी जाते हैं, पुरी में भगवान जगन्नाथ देव का दर्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, काफी भीड़ होते हैं। हम लोगों में बहुत सारे भक्त, मैं एक बार लास्ट टाइम लेके गया था, उसमें कुछ ही भक्त भगवान का दर्शन, जगन्नाथ जी का दर्शन मिला और किसी को 2 दिन 3 दिन जाने के बाद भी उन लोगों को दर्शन करने के लिए नहीं मिला। इतना भीड़ वो लोग घुस नहीं सके। तो ऐसा होता है जगन्नाथ जी का दर्शन। लेकिन पुरी में अगर दर्शन कर सके, जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हो या ना हो, इससे आपको कोई अपराध नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोग भगवान का সেবা গ্রহণ করেন, যে প্রসাদ মানে সেই সেবা গ্রহণ করেন, তো সেটা আপনার সম্ভব হয়েছিল মা বিমলা অর্থাৎ শিবের অর্ধাঙ্গিনী, শিবের অর্ধাঙ্গিনীর অনুরোধে শ্রী নারায়ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, नीलाचल स्वामी की जय, गुंडिचा धाम की। तो अभी हम लोग বিমলা মাতা অনুরোধে নারায়ণ শ্রী হরি শ্রীকৃষ্ণ উনি সম্মত হন। উনি বলেন যে আমি জগন্নাথ রূপে যখন আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা হব তখনই সেই প্রসাদ হিসাবে আমি গ্রহণ করবো। আর সেই প্রসাদ মা বিমলা শিবের অর্ধাঙ্গিনী মা পার্বতী, মা দুর্গা উনি প্রথম পাবেন। তার সাথে উনি শুধু না, এই জগতের সকলের সে প্রসাদ পাবেন। আমি তাদের নাম উচ্চারণ করছি, যদি আসেন আপনারা উপস্থিত আমার কাছে চলে আসবেন। তো কাহিনীটা এমনই, নারদ মুনি প্রার্থনা করে শ্রীকৃষ্ণের থেকে ওনার উচ্ছিষ্ট উনি সেবা পান। তারপর সেই আনন্দে উনি আনন্দতে সেই সময় ছিলেন। সেই সময় শিব ঠাকুর সেই মুহূর্তে তো নারদজির সাথে দেখা হয়। তো নারদজি বলেন তুমি এত আনন্দে কিভাবে আছো? তো তখন নারদজি বলে যে আমি আজ নারায়ণের উচ্ছিষ্ট
প্রসাদ আমি পেয়েছি, তার জন্য আমার এত আনন্দ। তো ঠাকুর বলল, তুমি যে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেয়েছো, তো সেই আনন্দে এত আনন্দ, এই প্রসাদ পেয়ে তুমি এত আনন্দ করছো, তো তুমি কি আমার জন্য বা আমি কি সেই প্রসাদ পেতে পারি? তো শিব ঠাকুর বললো, বলাতে নারদ বলছেন, আমি তো সত্যি বলছি, আমি জগতের জন্য কারোর জন্য কথা ভাবিই নেই, কিন্তু যে পাত্রের মধ্যে প্রসাদ ছিল সেই প্রসাদ আছে, সেই উচ্ছিষ্ট যদি আপনি মানে থেকে গেছে সেখান থেকে যদি আপনি গ্রহণ করতে চান, সেটা আপনার গ্রহণ করতে পারেন। যে পাত্রের মধ্যে প্রসাদ আছে সেই প্রসাদ শিব ঠাকুর গ্রহণ করেন। শিব ঠাকুর গ্রহণ করার পর তো ওই প্রসাদ পেয়ে শিব ঠাকুর মানে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, উনি সেই তাণ্ডব নৃত্যে চলে আসে। তো অন্যান্য দেব দেবতারা ভাবতে পারে কী হয়েছে, তো পার্বতীও চিন্তা করতে আরম্ভ করে যে কী হয়েছে, যে এই যে এত আনন্দে আনন্দ আনন্দ কীভাবে আসছে, তো সেই আনন্দটা কীভাবে, তো সেই আনন্দটা কীভাবে হয়েছে। তো পার্বতী শিবটিকে জিজ্ঞেস করে, তো শিব ঠাকুর বলল যে সেই তুমি দাঁড়াও তো তো পার্বতী মাতা শিব ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি তুমি এত আনন্দে কিভাবে আছো। এই এখানে কালী ঠাকুর আছে মাতার জন্য, চলো ওখানে ওখানে চলো ওখানে। তো পার্বতী মা তাকে সকলের জন্য প্রসাদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, সকলে প্রসাদ নিয়ে যাবেন। পার্বতী মাতার প্রশ্নের উত্তরে শিব ঠাকুর যে এই নারদের যে খাবারের প্লেটের মধ্যে যা ছিল সেখান থেকে যে প্রসাদ পেয়ে আনন্দ হয়েছিল, সেই প্রসাদের কথাটা পার্বতী মাতাকে বলে। পার্বতী মাতা বলে, তুমি প্রসাদ পেয়ে এত আনন্দ পাচ্ছ, এত এত সুখ, তো সেই প্রসাদ কি তুমি আমার জন্য রেখেছো? বলে না, আমি তো তোমার জন্য রাখি নাই, আর তুমি সেই গুণের অধিকার সেটা কিনা আমি জানি না, যার জন্য তুমি প্রসাদ পাও নাই। তো পার্বতী মাতার খুব দুঃখ হয়। তো তখন উনি তো বলে, ঠিক আছে তুমি প্রসাদ আমাকে দাও নাই, কিন্তু আমি সেই ব্যবস্থা আমি নিজেই করব, আমি নারায়ণের ধ্যান করব, নারায়ণের ধ্যান করে আমি অনেক সন্তুষ্ট করে ওনাকে আমি আমার মানে কথা জানাবো। তারপর পার্বতী মাতা অর্থাৎ পার্বতীর এই যে রূপটা সেটা হলো বিমলা মাতা। তো বিমলা মাতার উনি ধ্যান করলেন। তো ধ্যান করে তো শ্রী নারায়ণকে সন্তুষ্ট করলেন। সন্তুষ্ট করার পর নারায়ণ প্রকট হলেন। নারায়ণ প্রকট হওয়ার পর তো পার্বতী মা তাকে দেখা দিলেন। দেখা দেওয়ার পর তো বললেন যে কেন তো এইভাবে উনি ধ্যান করছেন। বললেন, আমি খুশি হচ্ছি, তুমি বলো তুমি কি কেন এই ধ্যান করলেন। তো বলল যে আমি যে নারায়ণ থেকে নারায়ণ আপনি নারায়ণ, আপনার এই প্রসাদ পেয়ে নারদ এত আনন্দ, সেই প্রসাদের উচ্ছিষ্ট যে প্রসাদ সেই কণিকা মাত্র শিব ঠাকুর পেয়ে এত আনন্দ পেয়েছে, সেই প্রসাদের অধিকারকে আমি হতে পারবো না নাকি। তো সেই প্রসাদ অধিকার তো আমি পেলাম না, শিব ঠাকুর আমাকে দেয়নি। তো আপনি একটা কাজ করবেন, তো সেই প্রসাদ আমি পেতে চাই। ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমার সেই প্রসাদ আপনারা সকলে চলে আসবেন সোমবার দিন। সেই ক্ষেত্রে আমি আপনারা সকলেই 6টার সময় চলে আসবেন। আগামী দিন আমি চেষ্টা করব 9টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করে গ্রহণ করব। আর সেই মানে গ্রহণ করার পর যে সেবার প্রসাদ, সেই প্রসাদ সবচেয়ে প্রথম তুমি পাও, পার্বতী মাতা বিমলা মাতা রূপে মানে তুমি পাও। তো সেইভাবেই নারায়ণ খুশি হয়ে পার্বতী মাতাকে কথা দিলেন উনি মানে সেই প্রসাদ পাবে। তো পার্বতী বললেন, শুধু আমি প্রসাদ পেলে হবে না, জগতের প্রতিটা জীব যেন প্রসাদ পায় সেই ব্যবস্থা হোক। তো শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ অর্থাৎ শ্রী হরি উনি
খুশি হয়ে বললেন ঠিক আছে। সকলে তো সে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি যাবেন। প্রসাদ সকলের জন্য আমি আছে। এখানে গ্রহণ করবো। হরে গ্রহণ কৃষ্ণ। করার পরে সবচেয়ে প্রথমে তুমিই প্রসাদ পাবো, আমাদের পার্বতী মাতা বিমলা মাতা সেই প্রসাদ পাবে। বিমলা মাতা প্রসাদের পাওয়ার পর সকল জীব সেই প্রসাদ পাবে। তো সেই কথা রইল সেইভাবেই, সেই তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ নারায়ণ, সেই হরি সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করে। আর সেই প্রসাদ তারপর পুজোর পর বিমলা মাতাকে অর্থাৎ শিবের মানে স্ত্রী মানে অর্ধাঙ্গিনী পার্বতী মাতায় অর্থাৎ বিমলা মাতায়, তো সেখানে আজকে এই প্রসাদের ব্যয়ভার সেই আর গ্রহণ করেছেন, এই প্রসাদ থেকে আর স্পন্সর করেছেন যে ভক্তরা, জগতের সকলেই তাদের প্রসাদ নাম আমি বলে দিচ্ছি। মানে ঠাকুরের যে আপনারা সকলে প্রসাদ হৃদয় থেকে তাদের জন্য পাওয়ার প্রার্থনা করবেন। মানে সুযোগ শুভম পেল। দাস, তো মা দুর্গা শুভম দাস, অর্থাৎ বিমলা রূপে সুমিত মজুমদার, মানে শিবের যে সুমিত অর্ধাঙ্গিনী সিং, যে পার্বতী সুমিত দুর্গা মা চক্রবর্তী, মানে সেই বৈশালী দেব, সেই প্রীতি বিমলা বর্মা, মাতার শ্রুতি দেব, কৃপায় দীপিকা পাল, আর নিশান ঘোষ, নারায়ণ খুশি হয়ে সেই রাজি হয়েছিল। রমণী, সেই প্রসাদ বর্ষা মানে এখন হাজরিকা, গ্রহণ উনি ইপ্সিতা গ্রহণ করেন, রয়, সেবা গ্রহণ স্নেহা করার পর কোয়াল, সেই প্রসাদ উনি সুস্মিতা দাস, প্রতিদিন সেই টিনা সেবা পাল, গ্রহণ করেন। আর বিষ্ণু সেবা গ্রহণ করার পর রয়, সে প্রসাদ আরিয়ান মাতা সাহু, বিমলা অর্থাৎ বিষ্ণু দাস, পার্বতী মাতাকে রোজ পাল, দেওয়া হয়। সেই দেওয়ার পর তারপর সকলের জন্য সেই প্রসাদ মানে সুবিধা মতো সকলের জন্য প্রসাদ ব্যবস্থা করা হয়। আর তারপর থেকে প্রতিদিন সেই মুহূর্তের পর থেকেই প্রতিদিন প্রসাদ সেখানে সকল জীবই পায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই ঘটনাটা আমি জানতাম। আর জগন্নাথ দেবের কৃপা, জগন্নাথ দেবের লীলা অনেক মানে অনেক সেই আপনারা অল্প যদি অধ্যয়ন করেন তো জানতে পারবেন। তো আপনারা আমার সাথে সকলেই বলুন জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় বলরাম, জয় সুভদ্রা, জয় লক্ষ্মীনারায়ণ, জয় নৃসিংহ মুরারি, জয় সর্বদেবী। তো আমি জয় রাধাকৃষ্ণ, জয় গৌরনীতা, জয় সর্বদেবী। তো এখানে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করি। আর একটা কথা বলছিলাম, ভগবানের কৃপায় আমি জগন্নাথ মন্দির দর্শন পেয়েছি, আমি গেছি। আর সেই জায়গায় আমি প্রসাদ পেয়েছি। আর সুবিধা হিসাবে আমি সেখানে প্রসাদ নিবেদনের সুবিধাও পেয়েছিলাম। তো ঠাকুরকে পূজা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো পুজো দেওয়ার পর সেই প্রসাদ পেয়েছিলাম। তো যাই হোক, তা আমার এই কথাটা বলে ভালো লাগলো। আমি আমার স্ত্রী কন্যা নিয়ে আমরা গেছিলাম। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমি এখানে ভিডিওটা শেষ করি। এখানে অনেক ভিড়। তো এখন প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। তো আমি এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম। আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনাদের ভালো লাগবে। তো এখানেই ভিডিও শেষ করলাম। আবার দেখা হবে, যখনই সুবিধা হবে ভালো ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আসবো। ধন্যবাদ, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ, দেখা হবে আবার।